Okay, let us start with scalar triple product. Scalar triple product. So what is scalar triple product? If you have three vectors, जर तुमच्याकडे तीन vectors आहेत, and if you are having operation like this, a bar dot b bar cross c bar, then whatever the resulting vector you are getting or whatever product you have defined here, this defined product is a scalar triple product. हा जो product तुम्ही त्या तीन vectors मध्ये define केला, that is your scalar triple product. So तुम्हाला माहिती a bar is a vector, b bar cross c bar will give you the vector. So scalar triple product is a dot product of vector and vector itself. So hence it is a scalar triple product. Dot product of two vectors b bar cross c bar केल्यानंतर जो वेक्टर मिळणार आहे आणि a बार जो आहे त्या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट केलं की वी आर गेटिंग सम स्केलर मीन्स सम नंबर अँड हेन्स वी आर कॉलिंग दिस प्रोडक्ट टू बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. आता स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कशाचे इक्वल असेल? आता मी म्हटलं इफ a bar is equals to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. This notation I am using angle bracket in order to define the vector. b bar is b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, and c bar is equals to c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap. Then our a bar dot with b bar cross c bar will be equals to determinant of a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3. समजतंय का तुम्हाला काय सांगतोय मी ते? बरं हे हाऊ इट कम्स म्हणजे तुम्हाला इथं पुढे जाऊन पुन्हा कन्फ्युजन होईल की असं कन्फ्युजन इन द सेन्स तुम्हाला वाटेल की ए बार डॉट विथ बी बार क्रॉस सी बार हे डिटर्मिनंटच्या इक्वल काय, वाय दिस इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनंट. मग मी तुम्हाला म्हणेल डू यू नो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मग तुम्ही म्हणले बी बार क्रॉस सी बारचा क्रॉस प्रोडक्ट काय असतो, यू हॅव सीन इन लास्ट लेक्चर. बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार कसा मिळतो, आय कॅप जे कॅप के कॅप b1 b2 b3 c1 c2 c3. This determinant will give you the b bar cross c bar cross product. So if I am performing the dot product of vector a bar, if we are taking the dot product of a bar and this vector b bar cross c bar, then it will be a bar काय आहे तुमचा a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, this into this determinant, this into this determinant. Determinant is what, I cap j cap and k cap. b1 b2 b3 c1 c2 and c3. You know that if you have any vector or any scalar outside the determinant and if you have to multiply inside that, you can multiply that particular thing to one row, a row or a column. डिटर्मिनंटच्या बाहेर कोणती गोष्ट आतमध्ये जर न्यायची असेल तर ती तुम्ही प्रत्येक काय करा, रोला मल्टिप्लाय करा त्या गोष्टीने किंवा त्या स्केलरने किंवा त्या वेक्टरने किंवा त्या whatever outside this, or you may multiply to any column. So I am multiplying this whole thing with the first row. म्हणजे first row सोबत जर आपण multiply केलं, if I multiply this with first row, then it will be multiplied to each and every element present in the first row. मग मला सांगा which product we are taking? Dot product of these two vectors, isn't it? Dot product. So this vector dot with I cap will only giving us a1. Why? Because I cap dot I cap is 1, but j cap dot I cap, k cap dot I cap are 0.
because if the vectors are orthogonal, their dot product is 0. मग आता हा वेक्टर ज्यावेळी आतमध्ये मल्टिप्लाय होईल, हा पूर्ण वेक्टर ज्यावेळी मल्टिप्लाय इन द सेन्स दिस वेक्टर डॉट विथ I cap will only give you A1, this vector dot with J cap will only give you A2, and the same vector with K cap will only give you A3, because rest of the things are going to be 0. दुसऱ्या गोष्टी 0 बनून जातील. म्हणजे समजा A1 I cap प्लस A2 J cap प्लस A3 K cap ने समजा K cap ला मल्टिप्लाय केलं तर A1 I cap डॉट K cap 0, A2 J cap डॉट K cap 0 and A3 K cap dot K cap A3 बनेल. K cap dot K cap is 1. So A3 into K cap dot K cap is only A3. So only A3 is remaining there. Okay. Now here it is B1, B2 and B3. C1, C2 and C3 itself. So A bar dot B bar cross C bar is this. This is how we define the scalar triple product of three vectors. Okay. So it is in the form of determinant. So let's learn the properties of scalar triple product. Scalar triple product is also called as box product. Scalar triple product is also called as box product. It is also called as box product. Okay, this is also called as box product. That is A bar dot with B bar cross C bar is equals to box product of A bar, B bar, C bar. We are writing this in this fashion. Okay, means A bar dot B bar cross C bar is also equals to box product, means this is also called as box product of the vectors. कळतंय का? Okay. Now let's learn the properties of scalar triple product. Okay. Direct properties लिहितो. सिंगल इंटरचेंज, त्याच्यानंतर पहिली प्रॉपर्टी सांगतो. प्रॉपर्टीज. Okay. Any cyclic change in A bar, B bar and C bar will not affect in the box product. म्हणजे काय? म्हणजे A bar dot with B bar cross C bar is equals to B bar cross C bar dot with A bar, that we all know because dot product is commutative. Okay. And what I am actually saying is any cyclic change in A bar, B bar and C bar in box product will not affect or will not change the value of box product. Box product is a scalar triple product, will give you the scalar, बरोबर. आणि मग तुम्ही जर A bar, B bar आणि C bar मध्ये any cyclic change जर करत असाल, if you are doing the cyclic change, then there will not be effect on the value of scalar triple product. Means what? Means scalar triple product of or box product of A bar cross B bar cross C bar, that is A bar, B bar and C bar will equals to A bar, B bar, C bar will equals to B bar, C bar and A bar. Box product of B bar, C bar and A bar. Because we are not doing the non-cyclic change, we are doing the cyclic change in the box. कळतंय का? A bar, B bar, C bar, B bar, C bar, A bar, and then C bar, A bar, B bar. We are doing the cyclic change. So any cyclic change if you do, then there will not be कोणताही सायक्लिक चेंज जर तुम्ही केला, ठीक आहे ना, तर तुमच्या
बॉक्स प्रोडक्ट मध्ये बदल होत नाही. दॅट इज ऑल्सो इक्वल्स टू C bar, A bar and B bar. Box product of C bar, A bar and B bar. समजतंय का? समजतंय? Okay. If you are doing the change, non-cyclic change. If you are doing the non-cyclic change, this is the cyclic change. Huh? Cyclic change in the vector A bar, B bar and C bar. If you are doing non-cyclic change, non-cyclic change, then it will be changing the sign of changing or changes the sign of box product. We may say value of box product. Changing the sign of value. बॉक्स प्रोडक्ट घेतल्यानंतर तुम्हाला काही ना काही व्हॅल्यू मिळते ना, मग तुम्ही जर नॉन सायक्लिक चेंज करत असाल तर काय होईल, देन देर विल बी चेंज इन अ साइन ऑफ व्हॅल्यू ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट. का बरं, म्हणजे मला काय म्हणायचंय की इफ यू हॅव द वेक्टर लाईक दिस, मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लाईक दिस, से A बार B बार अँड C बार, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A बार B बार अँड C बार. बट आता तुम्ही नॉन सायक्लिक चेंज करताय म्हणजे काय, म्हणजे या वेने नाही जाते, तुम्ही B बार A बार C बार करताय. कळतंय का तुम्हाला? किंवा B बार C बार A बार करताय. B बार C बार A बार तर ओके येईल. हा, B बार A बार आणि C बार करताय. ओके, सो व्हॉट आय एम ऍक्च्युअली सेइंग इज इट इज निगेटिव्ह टाइम्स B बार C बार अँड A बार. Box product of B bar, C bar and A bar. Why? Because we have done the non-cyclic change. This is also equals to negative of C bar, B bar, A bar. C bar, B bar, A bar. This is also equals to negative of A bar, C bar and B bar. A bar, C bar and B bar. ओके, असं का होतं बरं? सायक्लिक चेंज मुळे व्हॅल्यू चेंज होत नाही स्केलर प्रोडक्टची, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टची, आणि नॉन सायक्लिक चेंज केला की साइन चेंज होते. असं का होतं? बिकॉज देर इज the scalar triple product is a determinant, and if you are changing these relative positions in a cyclic way, it means there is 2 times row shifting. If you shift the row or if you interchange the row 1 times, it changes the value of sign of determinant. बरोबर का? डिटर्मिनंट मध्ये कोणत्याही 2 रोज तुम्ही इंटरचेंज केल्या तर डिटर्मिनंटच्या व्हॅल्यूची साइन बदलते, बरोबर? किंवा कोणतेही 2 कॉलम जर इंटरचेंज केले एकदा तर साइन काय होते, चेंज होते. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू जी आहे जी साइन चेंज होते. मग इथं मी काय म्हणतोय, यू आर डुईंग द सायक्लिक चेंज इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. मीन्स व्हॉट? ए बार डॉट विथ, ह्याचा अर्थ काय? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार मीन्स व्हॉट? ए बार डॉट विथ बी बार क्रॉस सी बार. याचा अर्थ काय? बी बार dot with C bar cross A bar. What is the meaning of this? C bar dot with A bar cross B bar. It means whenever you are forming the determinant of these all, you have to put your first component of first vector to the first row. Okay? You have to put components of scalar triple product is a box product. Whenever we are writing A bar dot B bar cross C bar, it means box product of A bar B bar C bar. Means तुम्ही काय करत असता, बॉक्स प्रोडक्ट मध्ये जो पहिला वेक्टर दिसतोय त्याचे जे कंपोनेंट्स आहेत, दिस आर द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ युअर डिटर्मिनंट. सेकंड वेक्टर, द कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड वेक्टर विल बी फॉर्मिंग युअर second row of that determinant, and component of third vector C bar will be forming the third row of your determinant. बरोबर? म्हणजे काय, आता जर तुम्ही सायक्लिक चेंज करताय B बार C बार A बार, म्हणजे तुम्ही काय करताय, B बार C बार
ए बार, म्हणजे बी बार आणि ए बारची पोझिशन बदलताय, एकदा रो चेंज केली आणि आता तुम्हाला सी बार आणि ए बारची चेंज करावी लागेल. म्हणजे इथं तुम्हाला वेन यू आर डुईंग सायक्लिक चेंज there is 2 times row shifting or row interchanging, so negative sign will compensate and again you are getting the same answer. कळतंय का मला काय सांगायचंय ते, की करून दाखवू? समजतंय ना काय सांगायचंय मला ते? ज्यावेळी तुम्ही असं करताय बी बार डॉट विथ सी बार क्रॉस ए बार, म्हणजे तुमचा पहिली रो कशाची असली पाहिजे? B1 B2 B3 असली पाहिजे, दुसरी रो C1 C2 C3 असली पाहिजे आणि तिसरी रो A1 A2 A3 असली पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला पहिलं ऑपरेशन काय करावं लागेल? पहिलं ऑपरेशन करावं लागेल बी बार आणि बी बार पहिला आला पाहिजे, म्हणजे रो 1 आणि रो 2 ला इंटरचेंज करा. बरं, त्याला ज्यावेळी इंटरचेंज कराल डिटर्मिनंटच्या बाहेर मायनस साइन द्याल का? बिकॉज वी हॅव इंटरचेंज द रो, वी हॅव नॉट टू वी आर नॉट सपोज टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट. कळतंय का? मग तुम्ही ज्यावेळी हे चेंज कराल त्यावेळी एक मायनसची साइन बाहेर द्याल, म्हणजे तुमची जी काही गोष्ट आहे ती तशीच राहील. मॅट्रिक्स मध्ये आपण जातो तसं, पण डिटर्मिनंट मध्ये व्हॅल्यू साइन चेंज होत असते. ठीक आहे, मग हे ज्यावेळी चेंज करतात त्यावेळी एक मायनसची साइन दिली का, म्हणजे आता पहिली रो B1 B2 B3 दिसत असेल, दुसरी रो A1 A2 A3 दिसत असेल. आपल्याला दुसरी रो काय पाहिजे? C1 C2 C3 वाली पाहिजे. म्हणजे मग आणि दुसरी रो आत्ता काय आहे चेंज केल्यानंतर, पहिला चेंज जो केलाय त्याच्यानंतर A1 A2 A3 आहे. मग तुम्हाला पुन्हा ह्या दोघांना काय करावं लागेल? इंटरचेंज करावं लागेल. मग ते अजून एक मायनसचं साइन बाहेर येईल, मायनस मायनस काय होईल? मग मला सांगा डिटर्मिनंटच्या व्हॅल्यू मध्ये काही चेंज होईल का? डिटर्मिनंटच्या व्हॅल्यू मध्ये काही चेंज होणार नाही. चेंज जर होतो, रोज इंटरचेंज केल्याने चेंज फक्त साइन मध्ये होतो आणि साइन मधला चेंज तर कम्पेन्सेट झाला, कारण 2 टाइम्स आपली रो इंटरचेंजिंग झाली. कळतंय का? बट वेन एव्हर यू आर डुईंग नॉन सायक्लिक चेंज, सी बी बार सी बार अँड ए बार, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही बी बार आणि पहिलं तुम्हाला काय पाहिजे? बी बार, आणि नंतर काय पाहिजे? सी बार, आणि त्याच्यानंतर काय पाहिजे? ए बार. आता पहा, बी बार जर पहिला पाहिजे तर तुम्ही काय केलं? हे इंटरचेंज केलं, एक मायनसची साइन आली का बाहेर? बरं, आता रो 1 रो 2 इंटरचेंज केली तर तुम्हाला रो 2 आता काय दिसती? A1 A2 A3. बरोबर. आता तुम्ही ह्या दोघांना चेंज कराल, कारण तुम्हाला ए बार लास्टला पाहिजे. बरोबर. बी बार सी बार आणि ए बार. मग सी बार तुम्हाला इथं पाहिजे. अरे चुकीचं लिहिलं का रे मी काहीतरी इथं? बी बार सी बार आणि ए बार हा तर आहे ना, नॉन सायक्लिक चेंज नाही, दिस इज द सायक्लिक चेंज. दिस इज द सायक्लिक चेंज. बी बार सी बार ए बार सायक्लिक चेंज आहे ना, चुकीचं लिहिलं होतं. सी बार बी बार ए बार, ए बार सी बार बी बार, आणि बी बार ए बार सी बार लिहायचं होतं मला. बी बार ए बार सी बार, बी बार ए बार सी बार. तर मग बी बार ए बार सी बार मध्ये आता तुम्हाला कोणता वेक्टर पाहिजे? पहिला बी बार पाहिजे ना, म्हणजे पहिली रो कोणती पाहिजे तुम्हाला? B1 B2 B3 वाली पाहिजे ह्या डिटर्मिनंट मध्ये. याचा अर्थ काय आहे? बी बार वेन एव्हर यू आर टेकिंग दिस प्रोडक्ट, हे पहा, B bar box product of B bar A bar and C bar, it is the determinant of B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3. आता मला सांगा, हा डिटर्मिनंट आणि तो डिटर्मिनंट मध्ये काय फरक आहे? अरे आहे ना फरक, ह्या दोन रोज चेंज झालेले आहे ना, कळतंय का? आणि मग ह्या दोन रोज ज्यावेळी चेंज झालेल्या आहेत, मला जर ह्याच्यामध्ये ह्या दोन रोज आता इंटरचेंज करायची आहे, कारण मला त्या बॉक्स प्रोडक्ट पर्यंत पोहोचायचंय, तर मी काय करेन? आय हॅव टू गिव्ह, वेन एव्हर आय एम इंटरचेंजिंग दीज रोज, आय हॅव टू गिव्ह एक्स्ट्रा मायनस साइन, एक्स्ट्रा इन द सेन्स minus sign to that value of determinant, and this will be A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. आता हे जे आहे आणि हे जे आहे ते सेमच आहे, as we have interchanged the row number 1 and row number 2, hence I have given this minus sign. आता मग हे जे आहे ते काय रे? This is A bar dot B bar cross C bar, means this is the box product of
box product of a bar, b bar and c bar and extra minus sign to this. म्हणजे आपण म्हणू शकतो का a bar, b bar, c bar is minus times box product of, I should say box product of a bar, b bar, c bar is minus times box product of b bar, a bar and c bar. एवढं डीप मध्ये तुम्हाला जायची गरज नाही, पण यू मस्ट नो द रिझन बिहाइंड दॅट की असं का असतं. बरोबर. तर हे कळालं तुम्हाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काय असतो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट अँड this is giving you the value because the name itself indicates scalar triple product. मग दोन प्रॉपर्टीज तुम्हाला कळाल्या. आता तिसरी आणि चौथी प्रॉपर्टी पाहू आपण. थर्ड प्रॉपर्टी अशी आहे, हे सांगितले तुम्हाला ऑलरेडी. थर्ड प्रॉपर्टी अशी आहे की इफ द रो ऑफ डिटर्मिनंट कॅन बी एक्सप्रेस ॲज लिनियर कॉम्बिनेशन, ही पहिली सांगितली मी ऑलरेडी इथंच. चौथी जी आहे ना ती इथं सांगितलेली, ही पण प्रॉपर्टीज आहे. कुठं? हा, याच्यातच. a bar dot with b bar cross c bar is equals to b bar dot with b bar cross c bar dot with a bar. ठीक आहे ना. मग ह्या दोन प्रॉपर्टी एकाच मध्ये कव्हर केल्या आणि नॉन सायक्लिक सायक्लिक चेंज वाली प्रॉपर्टी. आता तिसरी प्रॉपर्टी जी आहे ती इंटरेस्टिंग आहे. जर तुम्ही तुमच्या डिटर्मिनंटच्या एखाद्या रोला ऍज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू रोज लिहू शकले तर काय होईल, तर वेक्टर्स कोप्लेनर बनतील. पहा पुन्हा एकदा सांगतो. इफ any row of the determinant of this box product box product of a bar, b bar, c bar is expressed as linear combination of other two rows, then vectors are coplanar. हे जे लिहिलंय हे लिहिताना तुम्हाला काही कळलं नसेल. आपण काय म्हणलंय, we have said that a bar dot with b bar cross c bar, that is box product of a bar, b bar, c bar is equals to determinant of a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2 c3. बरोबर समजतंय. मग मी काय म्हणतोय, प्रॉपर्टी नंबर 3 is telling us that if any row of this determinant can be expressed as linear combination of other two, then the vectors are coplanar. मी तुम्हाला पुन्हा एकदा आठवून देतो की if r bar is equals to t1 times a bar plus t2 times b bar, then what we used to say, r bar is equals to t1 times a bar plus t2 times b bar. Theorem number 2, if you have two non collinear vectors a bar and b bar, then any vector r bar is said to be coplanar with a bar and b bar if and only if there exist unique scalars t1 and t2 such that
आर बार इज इक्वल्स टू T1 टाइम्स A बार प्लस T2 टाइम्स B बार. म्हणजे एक रोला तुम्ही दोन रोच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये लिहू शकता. It means you are writing one vector as a linear combination of other two, and if you are able to write one vector as a linear combination of other two, you are saying all those vectors are coplanar. कळतंय का? You are saying all those vectors are coplanar. समजतंय? आता आपण पाहू की आपला जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आहे किंवा बॉक्स प्रोडक्ट आहे तो झिरो कधी असतो. A bar dot B bar cross C bar, that is box product of A bar, B bar and C bar, is equals to 0 when this dot product is 0. Means I have to write if this dot product is 0, means the vectors are coplanar. डॉट प्रोडक्ट म्हणजे हा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्यावेळी 0 येतो ना आपला, 0 इज द व्हॅल्यू बिकॉज इट इज गिव्हिंग यू द नंबर. ठीक आहे. तर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किंवा बॉक्स प्रोडक्ट 0 कधी येतो, ज्यावेळी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर असतात. ज्यावेळी त्यांच्यापैकी दोन वेक्टर हे कोलिनियर असतात. का बरं? मी आता पहिले लिहितोय. इफ एनी टू वेक्टर्स, आता एनी टू कोणापैकी, या ए बार बी बार आणि सी बार पैकी. इफ एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. इफ एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, त्या तिघांपैकी कोणतेही दोन वेक्टर कोलिनियर असतील त्यावेळी. का बरं असं? कोलिनियर वेक्टर मीन्स व्हॉट? वन वेक्टर कॅन बी एक्सप्रेस ॲज लिनियर or scalar multiple of other. Collinear means what? One vector can be expressed as scalar multiple of other. म्हणजे समजा आपण म्हणूयात B bar and C bar are collinear. म्हणजे काय? B bar is equals to K times C bar. म्हणजे B bar जर आपला असा वेक्टर असेल B1 B2 B3, तर किंवा आपण म्हणू C bar जर आपला असा वेक्टर असेल C1 C2 C3, तर बी बार काय येईल? बी बार B1 B2 B3 होता, पण K टाइम्स C बार आहे म्हणजे बी बार काय येईल? K C1 K C2 K C3. पण यांना सगळ्यांना कशात टाकायचं तुम्हाला स्केलर प्रोडक्ट घेताना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट घेताना? डिटर्मिनंट मध्ये. मग मला काढायचंय ए बार डॉट विथ बी बार क्रॉस सी बार. ए बार डॉट विथ बी बार क्रॉस सी बार. मग ए बार काय येईल? डिटर्मिनंट ऑफ ए बार डॉट विथ बी बार क्रॉस सी बार काय येईल? डिटर्मिनंट ऑफ A1 A2 A3, देन K C1 K C2 K C3 C1 C2 C3. आता काय करा? रो नंबर 2 मधून केला बाहेर काढा. काय करा? रो नंबर 2 मधून केला बाहेर काढा. तर A1 A2 A3 C1 C2 C3 आणि C1 C2 C3. If any two rows of the determinant or any two columns of the determinants are are same, then determinant is 0. दोन रोज आयडेंटिकल असतील किंवा दोन कॉलम्स जर आयडेंटिकल असतील एखाद्या डिटर्मिनंट मध्ये, तर द व्हॅल्यू ऑफ दॅट डिटर्मिनंट इज 0. म्हणून आपण म्हणतो की हा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आहे हा 0 कधी असेल? ज्यावेळी दोन वेक्टर्स कोलिनियर असतील. कळतंय? सेकंड, when or if any one of the vectors is zero vector. त्यांच्यापैकी कुठलाही एक वेक्टर 0 वेक्टर असेल तरी आपला जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किंवा बॉक्स प्रोडक्ट येणार आहे तो 0 येणार आहे. का? कारण इफ एनी वेक्टर इज 0, इट मीन्स द डिटर्मिनंट, द रो ऑफ दॅट डिटर्मिनंट इज 0. कोणताही वेक्टर जर 0 वेक्टर असेल तर
बॉक्स प्रोडक्ट ज्यावेळी आपण घेऊ तर एक रो अशी येईल की जिचे सगळे जे आहेत इलेमेंट्स ते काय येतील, 0 येतील. इट मीन्स इट इज गिव्हिंग यू द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट टू बी 0. इफ द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0. कळतंय का, समजतंय का काय सांगतोय मी ते? ओके, नेक्स्ट. If 3 vectors are coplanar, 3 vectors किंवा vectors म्हणा, if 3 vectors are coplanar, जर 3 वेक्टर कोप्लेनर असतील तर 3 वेक्टर कोप्लेनर असतील म्हणजे काय की एक वेक्टर बाकी दोघांच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये आपण लिहू शकतो. कळतंय का तुम्हाला? एक वेक्टर बाकी दोन रोजच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये आपण लिहू शकतो. म्हणजे काय, म्हणजे लेट अस से वेक्टर ए बार इज सम k1 टाइम्स b बार प्लस k2 टाइम्स c बार. जर आपण असं लिहू शकलो म्हणजे हे तिन्ही काय कोप्लेनर आहे. म्हणजे तुम्हाला काय काढायचंय, ए बार डॉट विथ बी बार क्रॉस सी बार जो काढायचा आहे, बॉक्स प्रोडक्ट जो तुम्हाला काढायचा आहे. आता तुमचा ए बार कशाचे इक्वल आहे रे? ए बार इज k1 टाइम्स बी बार प्लस k2 टाइम्स सी बार. म्हणजे k1 इंटू दिस वेक्टर अँड k2 इंटू दिस वेक्टर. म्हणजे ए बार आता खूप मोठा येईल. ए बार इज इक्वल्स टू k1 b1 plus k2 c1, k1 b2 plus k2 c2 and k1 b3 plus k2 c3. असा आला का तुमचा ए बार? ह्या गोष्टी बुक मध्ये नाही आहेत, मी तुम्हाला डिटर्मिनंटला पुन्हा आठवतो. म्हणजे तुम्हाला असं नाही वाटलं पाहिजे की हे असं डायरेक्टली आम्ही लक्षात का ठेवायचं. मग ए बार, बी बार आणि सी बारचा जो काही बॉक्स प्रोडक्ट आहे, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार अँड सी बार, दॅट इज इक्वल्स टू k1 b1 प्लस k2 c1, k1 b2 प्लस k2 c2 आणि k1 b3 प्लस k2 c3, b1 b2 b3 c1 c2 c3. पण हे सांगतोय कळतंय का तुम्हाला? नाही तर उगीच मी काहीतरी एक्स्ट्रा सांगत बसायचो तुम्हाला काहीच नाही करणार. एक वेक्टर, 3 वेक्टर कोप्लेनर म्हणजे वन कॅन बी एक्सप्रेस ॲज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू. मग मी म्हटलं चला ए बारलाच आपण लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी बार आणि सी बार लिहू. मग k1 टाइम्स ए बार प्लस k2 टाइम्स बी बार लिहिलं. m टाइम्स ए बार प्लस n टाइम्स बी बार पण म्हणू शकलो असतो, असं काही नाहीये. मग आता काय करतोय, डिटर्मिनंटची प्रॉपर्टी तुम्हाला माहितीये की जर एखाद्या रो मध्ये किंवा एखाद्या कॉलम मध्ये एखादी गोष्ट ऍडेड आहे, मीन्स इफ वन रो और एनी वन कॉलम कॅन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ एनी टू नंबर्स और मेनी नंबर्स, देन वी कॅन स्प्लिट द डिटर्मिनंट्स. याचे दोन डिटर्मिनंट बनतील. कळतंय का? दॅट इज k1 b1 k1 b2 and k1 b3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 plus k2 c1 k2 c2 and k2 c3, b1 b2 b3, c1 c2 c3. आता मला सांगा, हाही डिटर्मिनंट 0 बनला, तोही बनला का? कारण k1 ला बाहेर काढा रो 1 मधून, दुसरी रो आणि पहिली रो, two rows are identical. If two rows or any two columns of the determinants are identical, then the value is 0. म्हणजे हाही डिटर्मिनंट तुमचा 0 बनला आणि हाही डिटर्मिनंट तुमचा 0 बनला. म्हणजे दोन वेक्टर ज्यावेळी कोलिनियर असतील, एखादा वेक्टर 3 वेक्टर पैकी जर 0 असेल, 0 वेक्टर असेल आणि जर तिन्हीच्या तिन्ही वेक्टर जर कोप्लेनर असतील, तर या तिन्ही केसेस मध्ये तुमचा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काय होईल? 0 बनेल. हे समजतंय? Okay, so this is all about scalar triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बद्दल हे सगळं काही आपण पाहिलं.
ठीक आहे. नाउ वी हॅव टू थिअरम्स. आता हे जे थिअरम्स आहेत हे ऍज इट इज तुम्हाला विचारतील एक्झामला. हे दोन्ही थिअरम मी प्रूव्ह करून देतो तुम्हाला. आता त्यासाठी 5-5 मिनिट इनफ आहे. व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन अँड व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलेलोपिप्ड. ठीक आहे. पहिलं पाहू आपण. द व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलेलोपिप्ड विथ कोटर्मिनस एजेस ए बार बी बार अँड सी बार इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार. म्हणजे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टचा जो काही जॉमेट्रिकल मिनिंग आहे, ज्यावेळी तुम्ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट काढता त्यावेळी तुम्ही एका पॅरलेलोपिप्डचा व्हॉल्यूम काढत असता. असा पॅरलेलोपिप्ड याचा व्हॉल्यूम काढता तुम्ही. कळतंय का? Hence in 3 dimensional we have to go in 3 dimensional geometry in order to measure the volume. कळतंय का? कॅल्क्युलस तर आपल्याला व्हॉल्यूम मेजर करण्यामध्ये मदत करते, पण वेक्टर कॅल्क्युलस ही तुम्हाला 3 dimensional geometry मध्ये जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत, ठीक आहे, त्यांचा व्हॉल्यूम काढण्यासाठी मदत करते. मी तुम्हाला याच्या अगोदर पण सांगितलं होतं वेक्टर कॅल्क्युलस म्हणजे ह्या वेक्टरचा पण वापर करणार 3D चा आणि कॅल्क्युलस या दोन गोष्टी एकत्र करणार. वेक्टर कॅल्क्युलस म्हणजे सिंगल इंटिग्रेशन नाही, डबल इंटिग्रेशन आणि ट्रिपल इंटिग्रेशन. सो हे आपण ड्रॉप करून घेऊ. द व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलेलोपिप्ड विथ कोटर्मिनस एजेस ए बार बी बार अँड सी बार इज इक्वल्स टू is box product of a bar b bar c bar. ओके. आता याला प्रूव्ह कसं करायचं? लेट अस कन्सिडर द पॅरलेलोपिप्ड. त्यांनी काय दिले माहिती का? आपल्याकडे 3 वेक्टर आहेत आणि ते तिन्हीच्या तिन्ही वेक्टर असे आहेत की दे आर हॅव्हिंग द कोटर्मिनल एजेस, कोटर्मियस एजेस. ओके. म्हणजे जो पॅरलेलोपिप्ड आहे त्याच्या कोटर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार आहे. मीन्स दीज 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर and they are having the same initial point. ठीक आहे. they are having the same initial point. म्हणजे कोणतेही 3 वेक्टर घेऊयात आपण आता इथं. लेट these are 3 vectors a bar b bar c bar. ठीक आहे ना. कोणतेही 3 वेक्टर घेऊयात. कोणतेही 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर घेऊयात आणि तुम्हाला काय सांगितलंय? द व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलेलोपिप्ड विथ द कोटर्मियस एजेस ए बार बी बार सी बार. मग आता आपल्याला काय बनवायचं आहे? पॅरलेलोपिप्ड बनवायचा आहे. मग पॅरलेलोपिप्ड कसा बनवणार? पॅरलल वेक्टर्स काढून. कसा बनवणार? पॅरलल वेक्टर्स काढून. ठीक आहे ना. तुम्ही बाय स्केल जाऊ शकता, तर मला इथं मी बाय स्केल नाही जाते. ओके. ओके. हा जो बनतोय पॅरलल वेक्टर्स काढता तुम्ही म्युच्युअली. तुम्हाला दिसतंय का काही? काही नाही दिसू द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. मला दिसलं इनफ आहे. कारण हे तुम्हाला दिसण्यासाठी नाहीच आहे. These are the reference planes I am drawing.
Now this is parallelopic. हा पॅरलेलोपिप बनलाय आता. पहा दिसतोय का तुम्हाला? आता दिसेल, कारण मी करेक्ट बनलो ना, मी करेक्ट बनवलं त्याच्यामुळं आता हे दिसलं पाहिजे. लक्षात येते ना तुम्हाला कसं बनवायचं पॅरलेलोपिप ते? सो दिस इज द पॅरलेलोपिप. जसं आपण क्यूब बनवतो ना, तसं पॅरलेलोपिप बनवायचा, पॅरलल वेक्टर्स ड्रॉ करून. ओके, कळतंय का? सो let us say this is B bar and this is C bar and this is A bar. Let A bar, B bar, C bar be the three non-coplanar vectors and this is the parallelopipt with coterminous edges A bar, B bar and C bar. With coterminous edges A bar, B bar and C bar. आता मला काय म्हणायचं माहिती, ह्याचं प्रूफ मी तुम्हाला 1 मिनिटात सांगतो, नंतर मग ते बाय बुकच्या वेने मी तुम्हाला सांगतो. मला सांगा बी बार आणि सी बार, आधी सांगतो एरिया ऑफ पॅरलेलोपिप्ट काय असतो. एरिया ऑफ पॅरलेलोपिप्ट असतो एरिया ऑफ द बेस. एरिया ऑफ द बेस, बेस काय पॅरलेलोपिप्टचा? बेस इज अ पॅरलेलोग्राम इटसेल्फ इनटू हाईट. इनटू काय? हाईट. मला सांगा एरिया ऑफ द बेस तुम्हाला कसा मिळेल? whenever you are taking the cross product of B bar and C bar, you are getting the area of the parallelogram. क्रॉस प्रोडक्ट घेतला, तुम्हाला जो बेस आहे तुमचा त्याचा काय मिळेल? एरिया. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B bar and C bar will give you the vector. If you are taking the magnitude of that, if you are taking magnitude of B bar cross C bar, you are getting area of the base of the parallelogram. आणि ज्यावेळी तुम्ही त्याला हाईटने मल्टिप्लाय कराल त्यावेळी तुम्हाला काय मिळेल? व्हॉल्यूम मिळेल. बरोबर? व्हॉल्यूम सांगायचंय मला, एरिया नाही. व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलेलोपिप, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाईट. मग हाईटने मल्टिप्लाय करायचं तुम्हाला. मग हाईट कोणती घ्यायची आता? हाईट साठी आपण काय करतो माहितीये? आपण एक परपेंडिक्युलर वेक्टर घेतो टू द प्लेन विच इज जनरेटेड बाय बी बार अँड सी बार. बी बार आणि सी बार ने जे प्लेन जनरेट केलं ना, ते जे प्लेन आहे त्या प्लेनला परपेंडिक्युलर वेक्टर जर तुम्हाला मिळवायचा असेल तर तो वेक्टर कोणता असतो रे? हे तुम्ही काय जरा डोक्यात काय आर बार? अरे बी बार आणि सी बार ने स्पॅन केलेल्या प्लेनला असलेला परपेंडिक्युलर वेक्टर कोणता? बी बार क्रॉस सी बार. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर विल गिव्ह यू द परपेंडिक्युलर वेक्टर. मग हा वेक्टर कोणता आहे? बी बार क्रॉस सी बार. आता तुम्हाला हाईट पाहिजे. जर तुम्हाला हाईट पाहिजे ना, तर मी काय म्हणतोय, हाईट कॅन बी ऑब्टेनिंग बाय टेकिंग द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार. हे तुम्हाला सगळं इमॅजिन करून दाखवायला लागेल का? इथं काठी होती ना, नाही का? सांगतो मी. हा जो ए बार आहे स्पेस मधला, ह्या ए बारचं जे काही प्रोजेक्शन आहे, ए बारचं जे काही प्रोजेक्शन आहे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार, म्हणजे हे एवढं. दिस इज युअर हाईट. आता हे वाटायला थोडंसं वेगळं वाटतंय, हाईट वाटत नाहीये ती, बट इट इज ऍक्च्युअली द हाईट. एकाच प्लेन मध्ये सगळं आहे. तुम्हाला असं वाटतं हे पॅरलेलोपिपच्या वर गेलंय की काय, पण तसं नाहीये. कळतंय? If you want to get this height, you have to take the scalar projection of B bar on which vector? Sorry, A bar on which vector? B bar cross C bar. म्हणजे हाईट काय आहे तुमची? हाईट इज स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A bar on B bar cross C bar. मग मला सांगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A bar on B bar cross C bar is what? अरे त्यांच्या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट डिवायडेड बाय ज्याच्यावर प्रोजेक्शन झालं त्याचं मॅग्निट्यूड.
कशावर प्रोजेक्शन केले आपण? बी बार क्रॉस सी बार वर. बी बार क्रॉस सी बारला बी बार क्रॉस सी बार जाईल आणि मग काय उरेल? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. बट व्हॉट इज दिस? दिस इज द बॉक्स प्रोडक्ट. कळतंय का? आता हे बुकिश वेने आपण हे थिअरम पाहू. बुकिश वे इन द सेन्स आपल्याला हे थोडंफार वापरावं लागतं. लेट ओ ए बार इज इक्वल्स टू ए बार, ओ बी बार इज इक्वल्स टू बी बार अँड ओ सी बार इज इक्वल्स टू सी बार. अशी नावं द्यावी लागतात. कोटर्मिनस एजेस आहे ना एबीसी, आहे ना कोटर्मिनस एजेस. त्याच्यानंतर बी द कोटर्मिनस एजेस ऑफ पॅरलेलोपिड. लेट एपी बी द हाईट ऑफ पॅरलेलोपिड. व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलेलोपिडचा फॉर्म्युला लिहायचा तिथं, बरोबर. आणि तुम्हाला असं सांगायचं की ही जी हाईट एपी आहे ना, एपी इज द हाईट. अँड व्हॉट इज दिस हाईट? दिस हाईट इज स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार. आणि मग त्याच्यासाठी हे असं लिहायचं. त्याच्यानंतर एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम जर तुम्हाला काढायचा आहे, एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम म्हणजे एरिया ऑफ द बेस. दॅट इज व्हॉट? मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी बार क्रॉस सी बार. आणि मग तुम्हाला व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलेलोपिड मिळून जाईल. हे कराल तुम्ही? नाही करणार, मला माहिती आहे ना. लेट ओ ए बार. मग इथं सगळ्यांना नावं द्यावी लागतील. लेट दिस पॉइंट, कोइनिशियल पॉइंट टू बी ओ. Let this vector be A having position vector A bar. Let this point be A. Let this point be B. And let this point be C. बरोबर? And the vectors with initial point O and terminal point A, B, C are the A bar, B bar, C bar, which are coterminal edges or coterminous edges of parallelepiped. बरोबर? आता हा जो खाली दिसतोय इथं, दिस इज युअर पॅरलेलोग्राम. ओके. आता तुम्हाला कन्सेप्ट कळाली कसं प्रूव्ह करायचंय. एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम तुम्हाला कसा मिळणार? मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. हाईट कशी मिळणार? स्केलर प्रोजेक्शन. ह्या दोन गोष्टी फक्त प्रूव्ह करण्यासाठी लक्षात ठेवायच्या. बाकीच्या गोष्टी सगळ्या सोडून द्यायच्या आणि आपल्या मनाने लिहायचं जे काही दिसतंय ते. एवढी फिगर पण लक्षात ठेवायची. मग आता तुम्ही लिहिणार लेट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए बार इज इक्वल्स टू ए बार, OB bar is equals to B bar and OC bar is equals to C bar are coterminous edges of parallelogram or parallelepiped shown in the adjacent figure. Okay. We want volume of parallelepiped. मग तुम्ही म्हणाल as तुम्हाला काय काढायचंय? व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलेलोपिड. फॉर्म्युला माहिती तुम्हाला? हा, काय? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाईट. as volume of parallelepiped is equals to area of base, that is area of parallelogram that is in bracket base into height. हा फॉर्म्युला असतो, बरोबर की नाही? मग तुम्ही म्हणणार हेन्स volume of this parallelepiped, let that volume be V, is equals to what is area of parallelogram? What is area of parallelogram? मग तुम्हाला इथे म्हणावं लागेल एरिया ऑफ, अजून थोडस डिटेल मध्ये लिहावं लागतं ना बोर्ड साठी. एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम किंवा क्वाड्रिलॅटरल पण तुम्ही म्हणू शकता. कोणता? OCBD किंवा OBDC. ओके, OBDC into height is what?
ह्याला जर ओ म्हटलंय तुम्ही तर ह्याला समजा पी म्हणा, तर ओपी इज युअर हाईट. ओके, ओपी इज युअर हाईट. कळतंय का? कारण हे सेम प्लेन मध्ये ओपी इज युअर हाईट. कळतंय का? किंवा लेंथ ऑफ सेगमेंट ओपी असं पण लिहा. बरोबर. आता म्हणा एरिया ऑफ दिस पॅरलेलोग्राम OBDC is equals to what? Is equals to the magnitude of cross product of B bar cross C. ओके, B bar cross C bar. एक काम करा, ह्याला 1 म्हणा, ह्याला 2 म्हणा. मॅग्निट्यूड ऑफ B bar cross C bar तुम्हाला एरिया देईल ना, कारण B bar cross C bar, what is the geometrical meaning of cross product? It gives you area of the parallelogram. B bar cross C bar ज्या प्लेन मध्ये आहेत त्या प्लेन मध्ये जो पॅरलोग्राम बनलाय त्याचा एरिया मॅग्निट्यूड ऑफ B bar cross C bar. आता हाईट जर पाहिजे तर तुम्ही म्हणाल हाईट is equals to length of segment OP, that is scalar projection of A bar on B bar cross C bar. Scalar projection of A bar on B bar cross C bar, that is equals to A bar dot with B bar cross C bar divided by magnitude of B bar cross C bar. Say this as equation number 3. From 1 to 3. From 1 to 3. From 1, 2 and 3. काय म्हणाल तुम्ही? Volume is equals to area of the parallelogram, that is B bar cross C bar, magnitude of B bar cross C bar into A bar dot with B bar cross C bar divided by magnitude of B bar cross C bar. कळतंय का? बोर नाही ना होत तुम्हाला? हे बोर्डला कसं लिहायचं हे पण माहित असलं पाहिजे ना, आता बोर्ड एक्झाम किती जवळ आहे. सो यू आर गेटिंग दिस व्हॉल्यूम is equals to A bar dot B bar cross C bar, that is V is equals to A bar dot box product of A bar, B bar and C bar. समजलं का? समजलं की नाही समजलं? कन्सेप्ट त्याच लागतात पहा. आणि मग पुन्हा लास्टला हेच सेंटेन्स रिपीट करायचं. हेच द व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलेलोग्राम विथ कोटर्मिनस एजेस A bar, B bar and C bar is box product of A bar, B bar and C bar. कळालं? आता व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन. 5 मिनिटं म्हणता बराच टाइम जातोय. हे थेरम जपला. हा ओके. आता व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट. हे प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला. व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फिगर अशीच घेऊ का? नका. मग ते काहीतरी असं चिपकवल्यासारखं वाटतं.
The volume of tetrahedron with coterminous edges A bar, B bar and C bar is equals to or is 1/6 of 1/6 of what? Box product of A bar, B bar and C bar. मग हे जर तुम्हाला प्रूव्ह करायचं सगळ्यात पहिली आहे फिगर. कोणती फिगर? टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करायचं तुम्हाला. यू नो हाऊ टू ड्रॉ द टेट्राहेड्रॉन. टेट्राहेड्रॉन साठी बेस काय असतो तुमचा? रेक्टेंगल असतो. मग टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करूयात आपण. दिस इज व्हॉट द टेट्राहेड्रॉन इज. पण आता ते एकाच प्लेन मध्ये दाखवण्यासाठी किंवा ते 3 वेक्टर दाखवण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल? टेट्राहेड्रॉन थोडासा असा सरळ दाखवावं लागेल. ठीक आहे ना. कोटर्मिनस एजेस ए बार, बी बार आणि सी बार आहे. वेक्टर वरून आपण ड्रॉ करू. ओके. ए बार, बी बार आणि सी बार 3 कोटर्मिनस एजेस पासून आपल्याला टेट्राहेड्रॉन बनवायचं. ए बार, बी बार आणि सी बार. 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर देयर आणि आपल्याला काय बनवायचं आता? टेट्राहेड्रॉन. हे मी का बनवते? कारण तुम्ही पाहावं की कसं बनवायचं. सी बार जरा जास्त मोठा, बी बार, ए बार आणि सी बार. म्हणजे हा वेक्टर अजून इकडे घ्यावा लागेल. ओके. हा जो वेक्टर आहे अजून थोडासा असा घ्यावा लागेल. आता वाटतोय का टेट्राहेड्रॉन? यस. मग टेट्राहेड्रॉन विथ कोटर्मिनस एजेस ए बार, बी बार अँड सी बार. याला ए बार म्हणूयात, याला बी बार म्हणूयात, याला सी बार म्हणूयात. तर बी बार आणि सी बार एक प्लेन जनरेट करते. यू नो 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. मग बी बार आणि सी बार हे ऑलवेज काय असणार आहे? कोप्लेनर असणार आहे. ठीक आहे ना. 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. मग बी बार, सी बार कसे आहेत? कोप्लेनर आहेत. मग तुम्हाला इथं पुन्हा एकदा 2च मिनिटं त्याचं प्रूफ सांगतो. जर आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन काढायचंय, सो दॅट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाईट, बट 1/3 ऑफ एरिया ऑफ द बेस इनटू हाईट. कळतंय? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ द बेस इनटू हाईट. आता मला सांगा, इफ आय यूज द जॉमेट्री, तर हे पहा बरं, हे काय रे? बी बार क्रॉस सी बार जर तुम्ही केला आणि त्याचं मॅग्निट्यूड काढलं तर यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ दिस पॅरलेलोग्राम. तर तुम्हाला जर एरिया ऑफ ट्रायंगल पाहिजे असेल तर तुम्ही त्या पॅरलेलोग्रामच्या एरियाचा काय करणार? हाफ करणार. हे कळतंय का तुम्हाला? एरिया ऑफ दॅट ट्रायंगल, okay, let us say this as O, initial point O, this point is A, काय झालं हे? आता ओके का? ओके. A, B, C and let us call this as D. हा जो मी रेफरन्स पॅरलेलोग्राम काढलाय तो कशाचा काढलाय? आय हॅव
drawn the vector OC vector parallel to this OC bar and vector parallel to OB bar, and then this parallelogram is to be obtained. ओके, मग ह्या ज्या पॅरलोग्रामचा एरिया आहे तो कसा मिळतो तुम्हाला? टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी बार अँड सी बार अँड टेकिंग इट्स मॅग्निट्यूड. मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार अँड क्रॉस विथ सी बार विल गिव्ह यू द एरिया. मग त्याचा जर हाफ केला तर तुम्हाला ट्रायंगलचा एरिया मिळेल, कारण दिस इज द डायगोनल, दिस इज व्हॉट डायगोनल. सो यू नो दॅट प्रॉपर्टी. बरोबर, म्हणजे हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॅरलोग्राम इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर टेट्राहेड्रॉन, दॅट इज द ट्रायंगुलर बेस. कळतंय का? म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, हा 1/3 तर आहेच, पण एरिया ऑफ द बेस इज व्हॉट? हाफ ऑफ दिस. कळतंय का? आता हाईट साठी पुन्हा, इफ यू वॉन्ट टू गेट द हाईट, इफ यू वॉन्ट टू गेट द हाईट, let us say this is height. जर ही हाईट तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल माहिती? पुन्हा तेच काम. कोणतं काम? बी बार क्रॉस सी बार घ्या, कारण बी बार क्रॉस सी बारचं जे काही प्लेन आहे त्याच्यावरचा बेस आपण कन्सिडर केलाय ना. मग त्याला परपेंडिक्युलर वेक्टर कसा मिळेल तुम्हाला? when we take the cross product, you are getting the perpendicular. Okay, you are getting the perpendicular. That perpendicular is b bar cross c bar. बरोबर का? And whenever you are taking the projection, when you are taking the projection of this vector a bar on that vector b bar cross c bar, ह्याचं ज्यावेळी तुम्ही प्रोजेक्शन घ्याल, व्यवस्थित लक्ष द्या, ह्याचं ज्यावेळी तुम्ही प्रोजेक्शन घ्याल त्यावेळी तुम्हाला काय मिळेल? हाईट ऑफ दिस पर्टिक्युलर टेट्राहेड्रॉन. बरोबर, मग ती हाईट आणि हा जो काय आहे एपी म्हणू आपण त्याला सध्या. ओके, एपी, दॅट हाईट अँड एपी इज सेम. किंवा आपण त्या केसमध्ये याला ओ आणि काय म्हणलं होतं, याला ओ आणि पी म्हणलं होतं, ओपी म्हणलं होतं. इथं ह्या एपीला हाईट म्हणू, याला ओ आर म्हणू. कळतंय का तुम्हाला? मी तुम्हाला याच्यातून हे सांगण्याचा प्रयत्न करतो की जे बुक मध्ये तसंच जाऊ नका. ओके, डेव्हलप युअर सेल्फ अप्रोच टू प्रूव्ह. हाईट काय येईल मग सांगा? इट इज अ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए बार. इकडून जर तुम्ही काय केलं, लाईट इन्सिडेंट केली तर एवढा पार्ट जो आहे त्याच्यावर काय पडेल? शॅडो पडेल. दॅट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार. मग स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार इज व्हॉट? ज्याच्यावर प्रोजेक्शन केलं ज्या वेक्टरने, त्या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट आणि ज्याच्यावर प्रोजेक्शन केलं त्याचा मॅग्निट्यूड, त्याचं जे काही मॅग्निट्यूड आहे त्याने डिवाइड करायचं. ह्याला हे कॅन्सल होईल. 1/3 इंटू 1/2 1/6 आणि हे काय? ए बार डॉट विथ बी बार क्रॉस सी बार. ए बार डॉट विथ बी बार क्रॉस सी बार इज द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार अँड सी बार. ठीक आहे, कळतंय का? ओके, आता हे बोर्ड वेने प्रूव्ह करायचं. काय बोर्ड वे? proof. Let OA bar is equals to A bar, OB bar is equals to B bar, and OC bar is equals to C bar be the coterminous edges of tetrahedron as shown in the adjacent figure. As shown in the adjacent figure. बरोबर? आता आपल्याला काय माहिती? as volume of tetrahedron 3 मार्कला विचारतात ना, मग एवढं तर लिहिलं पाहिजे. काय 2 स्टेप मध्ये कायच लिहिणार आहे? व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस. Okay, area of base, that is triangle in this case, into height.
height is what? It is a scalar projection of a bar on b bar cross c bar. हे तुम्हाला माहिती आहे. तुम्ही म्हणाल that is v is equals to a into h. याला तुम्ही इक्वेशन 1 म्हणा, बरोबर, किंवा एरिया ऑफ ट्रायंगल म्हणा. थोडस अजून थेरॉटिकल जा. एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, COB अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपण ट्रायंगलचं नेमिंग करतो ना, COB into height is what? Height is AP, that is length of line segment AP. कळतंय का? ठीक आहे, ह्याला 1 म्हणा तुम्ही. आता इथं म्हणा एरिया ऑफ ट्रायंगल COB इज इक्वल्स टू काय येईल बरं? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/3 लिहायला विसरलो आपण इथं. एरिया ऑफ ट्रायंगल COB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन. कसा मिळतो? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर बेस इनटू हाईट. ओके, म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगल COB कसा मिळेल? हाफ ऑफ magnitude of b bar cross c bar, half of magnitude of b bar cross c bar. Why? Because this is the parallelogram and as CB is the diagonal, so we are getting the two same triangles. Okay, and area of that one triangle is half of the area of the parallelogram. Area of the parallelogram is given by b, magnitude of b bar cross c bar, and इथं length of segment AP is what? It is scalar projection of A bar on B bar cross C bar. This is equals to A bar dot with B bar cross C bar divided by magnitude of B bar cross C bar. ठीक है, call this as equation number 3. From 1 to 3, from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, volume is equals to 1/3 into half of magnitude of A bar cross B bar into A bar dot B bar cross C bar divided by magnitude of B bar cross C bar. Magnitude of B bar cross C bar. ठीक है, आता magnitude of B bar cross C bar ला magnitude of B bar cross C bar cancel, so this will be, hence volume is equals to 1/6 into A bar dot B bar cross C bar. पण इथंच बॉक्स नका देऊ, कारण इथं तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं. अरे हे नक्की काय? तर 1/6 into A bar dot with B bar cross C bar असं लिहिलं तरी चालेल. That is V is equals to 1/6 of box product of A bar, B bar and C bar. ठीक है ना, समझला? हाफ नाही कॅन्सल झाला रे, 1/2 नाही कॅन्सल झाला. हा A bar क्रॉस B bar लिहिले का? हाफ इंटू A bar क्रॉस B bar. ओके, B bar क्रॉस C bar पाहिजे तिथं. जितकं स्लो जाऊ ना तितके जास्त मिस्टेक होतात. हे सांगायचं 5 मिनिटाचं काम होतं, बट ठीक आहे, आता एक्झाम जवळ आलेली म्हणून
त्या गोष्टी प्रत्येक प्रूफ मी घेतलं कारण वेक्टर चॅप्टरला 12 मार्क्सचं वेटेज आहे. मग कोणताही प्रूफ विचारलं जाऊ शकतं. मे बी हे पण प्रूफ तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. नाहीतर मी फक्त एवढंच सांगून दिलं असतं. समजवायला जर हे कॉम्पिटिटिव्हच्या वेने समजवायचं आहे ना, तर मी तुम्हाला जे पहिलं 5 मिनिटात सांगितलं दॅट इज इनफ. की ह्याचं स्केलर प्रोजेक्शन म्हणजे हाईट, बरोबर. एरिया ऑफ द बेस म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, बरोबर. पॅरलोपिप साठी इथं काय हाफ ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, दॅट इज इनफ. बट बोर्ड लेवलला शिकवणं अवघड आहे तसं पाहिलं तर. एवढं सगळं अरे हे किती आहे. ओके, सो लास्टला पुन्हा हे स्टेटमेंट तुम्ही रिपीट करणार. हेन्स द व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ कोटर्मियस एजेस ए बार बी बार अँड सी बार इज 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार अँड सी बार. ओके, आता थोडंसं पुढे जाऊयात आणि काय पाहूयात, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अँड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एकदम सिंपल आहे. 2 मिनिटाचीच कन्सेप्ट आहे तशी. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, vector triple product is what? You are taking the cross product of 3 vectors, but in which fashion? If you have 3 vectors a bar, b bar and c bar, then a bar cross with b bar cross c bar is giving you the vector triple product. कळतंय? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मध्ये किंवा बॉक्स प्रोडक्ट मध्ये इथे डॉट होता मध्ये, ठीक आहे ना. आणि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज कम्युटेटिव्ह, म्हणजे ए बार डॉट विथ बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू बी बार क्रॉस सी बार डॉट विथ ए बार होता. पण इथे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मध्ये काय होतं, तुम्ही ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बारला असं अँटी कम्युटेटिव्ह नाही लिहू शकत, कम्युटेटिव्हली नाही लिहू शकत, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट इज अँटी कम्युटेटिव्ह. कारण हा एक वेक्टर आहे ना, दिस इज वन ऑफ द वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दिस इज ऑल्सो द वेक्टर. ठीक आहे. मग ए बार क्रॉस विथ बी बार क्रॉस सी बार कशाची इक्वल येतो माहिती आहे. आता तुम्हाला लक्षात कसं ठेवायचं ते सांगतो. तुम्ही ना सगळ्यात पहिल्यांदा लांबचं पाहणार, म्हणजे लांबचा जो काही वेक्टर येतो कोणता पाहणार, सी बार. आणि त्याच्यानंतर जवळचा वेक्टर पाहणार, म्हणजे ए बार अटॅक पहिला कोणावर करणार, जो लांब आहे त्याच्यावर, सी बार वर. ठीक आहे ना. मग तुम्ही काय करणार, ए बार डॉट विथ सी बार लिहिणार. काय लिहिणार, ए बार डॉट विथ सी बार. ठीक आहे. आणि ए बार डॉट विथ बी बार लिहिणार. काय लिहिणार, ए बार डॉट विथ बी बार. बरं, डॉट प्रोडक्ट घेतल्यानंतर आपल्याला काय मिळतात, व्हॅल्यू मिळतात. काय मिळतात, व्हॅल्यू. आता इथं कोणता वेक्टर उरला बरं, आणि इथं कोणता उरला. So this is how we define the scalar triple product of 3 vectors. कळालं. आणि मध्ये कोणतं साइन दिलं आपण, मायनसचं साइन. बट व्हॉट इज द जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ दिस, कसा लिहायचं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. कळालं. ज्यावेळी पहा, पुन्हा एकदा पहा, ए बार क्रॉस विथ बी बार क्रॉस सी बार जर असेल तर तुम्ही काय करणार, आधी लांबचा वेक्टर पाहणार, नंतर हा जवळचा वेक्टर पाहणार. लांबच्या वेक्टर सोबत डॉट प्रोडक्ट घ्या, जवळच्या वेक्टर सोबत डॉट प्रोडक्ट घ्या. ए बार डॉट विथ बी बार. हा, मध्ये मायनसचा साइन लगेच नका देऊ, ब्रॅकेट्स द्या. ए बार सी बार तर राहिला कोणता, बी बार. इथं कोणता ए बार बी बार आहे तर राहिला कोणता, सी बार. आणि मध्ये मायनसचं साइन द्या मग. ठीक आहे. दॅट इज हाऊ आय रिमेंबर. तुम्हाला कसं रिमेंबर करायचंय तसं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. ठीक आहे. ओके, व्हॉट इज द जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ दिस. जॉमेट्रिकल मिनिंग काय, तुमच्याकडे 2 वेक्टर आहे, बी बार आणि सी बार. ओके, इफ यू हॅव 2 वेक्टर्स बी बार अँड सी बार, हा समजा बी बार आहे आणि हा समजा सी बार आहे. Whenever you are taking the cross product of these 2 vectors b bar cross c bar, you are getting the vector perpendicular to that vector. बरोबर ना. जास्त मोठे मोठे वेक्टर झाले काय,
तर तुम्हाला हा जो वेक्टर मिळणार आहे विच इज परपेंडिक्युलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स. आणि हे जे दोन वेक्टर्स आहेत ना, हे जे दोन वेक्टर्स आहे, हे दोन वेक्टर्स स्वतःचं प्लेन जनरेट करतील. isn't it or not? B bar and C bar will generate the plane because if you have two non-collinear vectors they are coplanar. मग B bar आणि C bar एकाच प्लेन मध्ये असतील आणि हा जो B bar क्रॉस C bar आहे it is perpendicular to that plane. And if you have another third vector say A bar, जर तुमच्याकडे तिसरा वेक्टर आहे कुठला तरी A bar, if you have the third vector A bar, कुठं पण असेल कसा पण असेल, साईज थोडी वाढवायला पाहिजे. ओके, हा तुमचा वेक्टर आहे ए बार. कोणता वेक्टर आहे? वेक्टर ए बार. आता तुम्ही घेताय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार अँड बी बार क्रॉस सी बार. तेच करतोय ना आपण. दोन वेक्टर होते बी बार आणि सी बार. वी हॅव टेकन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, सो वी हॅव got this vector which is perpendicular to that plane, and we have another vector a bar, and we are taking the cross product of a bar and b bar cross c bar. a bar and b bar cross c bar चा क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. म्हणजे काय माहिती का, काहीतरी आहे का इथं, काठी होती ना तिथं, कुठं आण बरं. दोन वेक्टर ह्या प्लेन मध्ये बी बार आणि सी बार असे, तिसरा वेक्टर बी बार क्रॉस सी बार ह्या प्लेनला परपेंडिक्युलर येईल. ठीक आहे ना. आता तुमच्याकडे कुठलाही वेगळा वेक्टर ए बार असेल तर त्या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट जर घेतला तर इट इज इन द सेम प्लेन इन ऍज दॅट ऑफ बी बार अँड सी बार. कळतंय का? हा हा नका करू, कळलं पाहिजे म्हणून मी इतकं स्लो 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 जातोय. कारण पुढचा चॅप्टर आहे ना, हा बाकीच्यांना शिकवायला किती वेळ जात असेल, मी या चॅप्टरवर जास्त भर देतो. पुढचा चॅप्टरचं पूर्ण बेसिक घ्यायला 2 लेक्चर येणार. कळतंय का? लाईन अँड प्लेन. बिकॉज ऑल दीज कन्सेप्ट्स आर बिल्डिंग द 3 डायमेन्शनल नॉलेज और व्हिज्युअलायझेशन. जर तुम्ही व्यवस्थित अटेंड केलं तर. ओके, बी बार आणि सी बार हे दोन कोणतेही दोन कोप्लेनर वेक्टर्स होते. आपण त्या दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट घेतल्यानंतर आपल्याला जो तिसरा वेक्टर मिळणार तो काय? बी बार क्रॉस सी बार. ठीक आहे ना. दोघांचा दोन वेक्टर असतील असे, क्रॉस प्रोडक्ट घेतला तर हा वेक्टर मिळणार आहे परपेंडिक्युलर टू दॅट. आणि कोणताही वेक्टर ए बार असेल आपल्याकडं तर ह्या दोघांचा जर मी क्रॉस प्रोडक्ट घेईल तर ह्या दोघांना परपेंडिक्युलर असणारा वेक्टर एकतर हा जो प्लेन आहे ज्याच्यामध्ये बी बार आणि सी बार होते त्या प्लेनला पॅरलल असेल किंवा त्याच प्लेन मध्ये लाई करत असेल. इफ द वेक्टर इज पॅरलल टू दॅट प्लेन और इफ द वेक्टर इज इटसेल्फ इन दॅट प्लेन, then we call that vector and that plane or those vectors to be coplanar vectors. कळतंय का? 2 or more vectors are said to be coplanar if and only if they are in a same plane or they are in a parallel plane. कळतंय? बी बार क्रॉस सी बार घेतला, बी बार क्रॉस सी बार हा वेक्टर आला. ए बार हा कुठलाही वेक्टर असेल, क्रॉस प्रोडक्ट घेतला तर त्या दोघांना परपेंडिक्युलर वेक्टर तुम्हाला मिळणार आहे. कसाही घ्या, ए बार क्रॉस बी बार घ्या, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार घ्या किंवा बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस विथ ए बार घ्या. यू आर गेटिंग द वेक्टर विच इज कोप्लेनर टू दोज वेक्टर बी बार अँड सी बार. कळतंय का? म्हणजे तिसरा जो वेक्टर येणार आहे ना, तिसरा जो वेक्टर येणार आहे, थर्ड वेक्टर, अरे कॅल्क्युलस इझी होती. इंटिग्रल ऑफ द टाइप लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, गो बाय कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड, पुट लिनियर ऍज अ ए इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी. इथं खूप सांगावं लागतंय. ओके, हा
मग तिसरा जो वेक्टर येणार आहे ह्या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट घेऊन ए बार क्रॉस विथ बी बार क्रॉस सी बार, हा जो वेक्टर येणार आहे इट इज दिस वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार. आणि मग तुम्हाला ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आता कळतील किंवा त्यांनी आतमध्ये दाखवलंय ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, काही हरकत नाही. आता प्रॉपर्टीज पहा, 3 4 5 किती प्रॉपर्टीज आहे. काय रे प्रॉपर्टीज त्याच फिरवल्यात का. ओके सांग. पहिली प्रॉपर्टी जी की ऑलरेडी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ए बार क्रॉस विथ बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस विथ ए बार. का. कारण हा वेक्टर आहे, हाही वेक्टर आहे, क्रॉस प्रोडक्ट जो असतो तो अँटी कम्युटेटिव्ह असतो. दॅट इज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज माइनस टाइम्स बी बार क्रॉस सी बार. दॅट इज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज नॉट इक्वल्स टू बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस विथ ए बार. ठीक है ना. कळालं. ओके देन नेक्स्ट सेकंड ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज नॉट इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस विथ सी बार. म्हणजे ह्या वेक्टरचा बी बार क्रॉस सी बार सोबतचा जो काही क्रॉस प्रोडक्ट आहे तो ए बार क्रॉस बी बारचा सी बार सोबतचा क्रॉस प्रोडक्ट करून मिळणारा जो काही वेक्टर आहे हे इक्वल नसतात. इट इज नॉट असोसिएटिव्ह. कळतंय का तुम्हाला. देन थर्ड प्रॉपर्टी जी की ऑलरेडी मी सांगितलेली प्रॉपर्टी मीन्स द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट itself. So a bar cross with b bar cross with c bar is equals to what. A bar dot with c bar, a bar dot with b bar, and here is b bar, here is c bar. So this is what the formula is. त्याच्यानंतर फोर्थ प्रॉपर्टी i cap cross with j cap, i cap cross with j cap cross k cap is equals to 0 bar. करून पहा. 3 vectors i cap j cap k cap they are mutually perpendicular ना. मग j cap क्रॉस k cap करा, j cap क्रॉस विथ k cap करा, तुम्हाला काय मिळेल i cap. आणि i cap क्रॉस i cap केलं तर आन्सर इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर देन द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. and then last note is what as b bar c bar and a bar cross b bar cross c bar are coplanar. b bar c bar and a bar cross b bar cross c bar are coplanar. One can be expressed as linear combination of other two. One can be expressed as linear combination of other two. मग तुम्ही ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार ला सम ए टाइम्स बी बार लिहा. ए म्हणण्यापेक्षा एम आणि एन किंवा लॅम्डा आणि म्यू म्हणू. लॅम्डा टाइम्स बी बार प्लस म्यू टाइम्स सी बार. They can be expressed as linear combination of b bar and c bar. ठीक है. This is all about this chapter vector. कळालं.